Good morning students, welcome to my channel. In the symbolic logic topic continuation and today we are dealing with Boolean expressions. Last class we Boolean variables in Boolean expressions. Let's have a look on that. A Boolean expression is either Boolean expression or a format. That is format that is, it can be either a Boolean variable or a Boolean variable a Boolean expression. And is a Boolean variable itself is a Boolean expression. And the second format is negation of phi. That is e sign negation negative. That means opposite. Negation of phi, where phi is a Boolean expression. Phi is a Boolean expression. That is negative Boolean expression. It is again a Boolean expression. So, a Boolean expression is a Boolean variable itself a Boolean expression. Now, negative of a Boolean expression is again a Boolean expression. And the third format is phi star psi, where phi and psi are Boolean variables and star is a connective. So, രണ്ട് Boolean variables തമ്മിൽ connect ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ connective ഉപയോഗിച്ച് connect ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ it can be also called as a Boolean expression. So, നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, എന്താണ് Boolean expression എന്ന് പറഞ്ഞത്? Boolean expression എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു Boolean variable തന്നെയാകാം, അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് Boolean variablesനെ ഒരു connective ഉപയോഗിച്ച്, connective എന്താണെന്ന് നമ്മൾ further ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിക്കുന്നതാണ്. സോ ഒരു രണ്ട് Boolean variablesനെ ഒരു connective ഉപയോഗിച്ച് കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കിട്ടുന്ന പുതിയ എക്സ്പ്രഷൻ അത് എന്താണ്? It is a Boolean expression. And also the negative of the Boolean expression, നമുക്ക് കിട്ടിയ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള Boolean expressionന്റെ നെഗറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? It is again a Boolean expression. So, in a format Boolean expression exists. That is, it can be a Boolean variable itself, or it can be a connection, or it can be a combination of Boolean variables, or it can also be a negative of a Boolean expression. An example is a Boolean expression. Boolean expressions are the reason Boolean expression P is a Boolean variable and hence it can be a Boolean expression. Q is again a Boolean variable, so it can be a Boolean expression. R is also a Boolean variable, so R can be also a Boolean expression. Now, negation of R is again a Boolean expression. കാര്യം എന്താ? R എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു Boolean variable ആണെങ്കിൽ അത് itself എന്താണ്? Boolean expression ആണ്. And hence the negation of a Boolean expression is negation R and can also be a Boolean expression. So, 3 എന്ന് പറയുന്ന Boolean expressionനകത്ത് നെഗറ്റീവ് ആ എക്സ്പ്രഷനെ phi ആയിട്ട് എടുത്താൽ അതിന്റെ നെഗറ്റീവ് ആണ് എന്ത്? നമുക്ക് ഇപ്പോൾ തന്നിരിക്കുന്ന negation of phi എന്ന് പറയുന്നത്. സോ negation of R നമുക്ക് എന്താണ് Boolean expression ആയിട്ട് നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാം. Again, P conjunction R ഈ തന്നിരിക്കുന്ന സിമ്പിളി കണക്റ്റീവ് ആണ്. അപ്പോൾ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് കൺജങ്ഷൻ ആണ്. അപ്പോൾ വാട്ട് ഡസ് കൺജങ്ഷൻ മീൻ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഫർദർ ക്ലാസ്സിലൂടെ പഠിക്കും. സോ P with a connective, it is linked with the Q. P യും Q യും തമ്മിൽ കണക്റ്റീവ് ആയ കൺജങ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച് എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നു? കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. സോ ദിസ് ക്യാൻ ബി കൺസിഡർഡ് ആസ് എ Boolean expression. Again, ഒന്നും കൂടെ ഫർദർ ആയിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ P conjunction R, this is disjunction, it is also a connective. P conjunction Q, disjunction negation R. അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? P-നെയും Q-നെയും നമ്മൾ കൺജങ്ഷൻ എടുത്തു. അപ്പോൾ അതൊരു Boolean expression ആയി. Again, negation of R എന്ന് പറയുന്ന Boolean expression നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? വീണ്ടും മറ്റൊരു കൺജങ്ഷൻ കണക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റിങ്ഷനുമായിട്ട് വീണ്ടും കണക്ട് ചെയ്തു അല്ലേ? സോ ഈ കിട്ടിയ വലിയ എക്സ്പ്രഷനും എന്താണ്? ഒരു Boolean expression ആണ്. സോ ഒരു Boolean expression എന്ന് പറയുന്നത് it can be a Boolean variable, it can be negative or negation of a Boolean expression, or it can be the combination of two Boolean variables by means of a connective. So അതാണ് എന്ന് പറയുന്നത് Boolean expression എന്ന് പറയുന്നത്. Now we are moving on to Boolean expression tree. A Boolean expression tree is either a single node of Boolean variable. അപ്പോൾ Boolean expression tree എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള Boolean expression എന്ത് ചെയ്യണം? ഒരു ട്രീയുടെ ഫോർമാറ്റിൽ, മരത്തിന്റെ ഫോർമാറ്റിൽ നമ്മൾ മാറ്റി വരയ്ക്കാനായിട്ട് പോവാണ്. അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത്? Boolean expression tree എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ Boolean expression tree എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? It can be a single node of Boolean variable. അപ്പോൾ Boolean expression ഒരു Boolean variable മാത്രമാണെങ്കിൽ എന്താണ്? സിംഗിൾ നോഡ് മാത്രമായിട്ടുള്ള ട്രീ ആയിരിക്കും. നമ്മൾ ഇപ്രകാരം റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യും.
ദാറ്റ് ഈസ് ഒരു സർക്കിളിനകത്ത് നമ്മൾ എന്ത് വരയ്ക്കും, ആ നോഡ് ഏതാണോ ആ ബൂളിയൻ വേരിയബിൾ അതിനെ മാത്രം എഴുതി. ഇപ്പൊ എന്നാണ് അടുത്ത ബൂളിയൻ വേരിയബിൾ എങ്കിൽ അതിനെ മാത്രം എഴുതി ഒരു സിംഗിൾ നോഡാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ബൂളിയൻ എക്സ്പ്രഷന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ബൂളിയൻ ട്രീ എന്ന് പറയുന്നത്. And second format is a tree whose root contains negation and which only has two subtrees, each of which is a Boolean expression tree. അപ്പോൾ എന്താണ് ഒരു Boolean expression tree എന്ന് പറയുന്നത് it is a tree whose roots contain negation. അതായത് ഒരു ട്രീ, ഇപ്പൊ ഇതൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ്. അതായത് റൂട്ടിനകത്ത് നെഗേഷൻ ഉൾപ്പെടുന്നതും and which only has two subtrees, each of which is a Boolean expression tree. ആ നെഗേഷനകത്ത് രണ്ട് സബ്ട്രീസ് അല്ലെങ്കിൽ സിംഗിൾ സബ്ട്രീ ആണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല, അവിടെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് 2 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ ആ നെഗേഷനകത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഒരു സബ്ട്രീ, അതായത് ഒരു കൊച്ചു ട്രീ. അപ്പൊ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് വലിയൊരു ട്രീ, ആ ട്രീക്ക് അകത്തുള്ള കൊച്ചു ട്രീ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും, സബ് ട്രീ എന്ന് വിളിക്കും. അപ്പൊ ഈ സബ് ട്രീ എന്ത് കൊടുത്തിട്ടിരിക്കുന്നു, നെഗേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ക്യാൻ ഓൾസോ ബി എ ട്രീ, ദാറ്റ് ഈസ് ബൂളിയൻ എക്സ്പ്രഷൻ ട്രീ. And the third one is a tree whose roots contain one of the connectives. തന്നിരിക്കുന്നത് connectives ആണ്. First one is conjunction, second one is disjunction, third one is implication and fourth one is biconditional. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ 4 connectives ഉപയോഗിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ 4 കണക്റ്റീവ്സ് റൂട്ടിൽ വരുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ സബ്ട്രീസിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, കണക്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് എന്തായിട്ട് എടുക്കാം, ഒരു ട്രീ ആയിട്ട് നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാം. അതായത് ഇവിടെ ഞാൻ കൺജങ്ഷൻ പറഞ്ഞ ഓപ്പറേഷനാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ കൺജങ്ഷൻ പറഞ്ഞ കണക്റ്റീവ് ഉപയോഗിച്ച് ഞാൻ 2 സബ് ട്രീകളെ തമ്മിൽ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നു, കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. സോ ദിസ് ബിഗ് വൺ ഈസ് അഗെയിൻ എ ട്രീ ആയിട്ട്, ദാറ്റ് ഈസ് ബൂളിയൻ എക്സ്പ്രഷൻ ട്രീ ആയിട്ട് മാറും. സോ ബൂളിയൻ എക്സ്പ്രഷൻ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ഓൾറെഡി. അതിൽ നമ്മൾ എന്തുകൂടെ ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്തു, ബൂളിയൻ എക്സ്പ്രഷൻ ട്രീ എന്താണെന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്ത്. ദാറ്റ് ഈസ് ബൂളിയൻ എക്സ്പ്രഷൻ ട്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ആ തന്നിട്ടുള്ള ബൂളിയൻ എക്സ്പ്രഷൻ ഒരു സിംഗിൾ ബൂളിയൻ വേരിയബിൾ മാത്രം ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണെങ്കിൽ ദ ട്രീ ക്യാൻ ബി എ സിംഗിൾ നോഡ്. അതല്ല, അതെന്താണ്, നെഗേഷൻ ഓഫ് എ ബൂളിയൻ എക്സ്പ്രഷൻ ആയിട്ടാണ് നമ്മളുടെ പുതിയ ബൂളിയൻ എക്സ്പ്രഷൻ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇറ്റ് ക്യാൻ ഹിയർ വി ക്യാൻ കൺസിഡർ നെഗേഷൻ ഇൻ ദ റൂട്ട് പാർട്ട് ആൻഡ് വി ക്യാൻ ഓൾസോ അഡ്ജോയിൻ a tree or a subtree into that negation so that we can form a new tree, that is new Boolean expression tree. ഇനി അടുത്ത എന്താ പറയുന്നത്, third format of Boolean expression എന്ന് പറയുന്നത് it is a combination of 2 Boolean variables or 2 Boolean expressions. 2 Boolean expressions അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടിൽ കൂടുതലുള്ള Boolean variablesന്റെ കോമ്പിനേഷൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്തിനെ എഴുതാം, Boolean expression നമുക്ക് എഴുതാം. അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ വരുന്ന Boolean expressions കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ട്രീയെ നമ്മൾ എങ്ങനെ വരയ്ക്കും, ഏത് കണക്റ്റീവ് ഉപയോഗിച്ചാണ് കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്നത് ആ കണക്റ്റീവിനെ റൂട്ടായിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ആ ഏതൊക്കെ Boolean expressionsനെ തമ്മിലാണോ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതിനെ നമ്മൾ ട്രീസ് ആയിട്ട് സബ് ട്രീസ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയും അവയെ തമ്മിൽ എന്ത് ചെയ്യും, ജോയിൻ ചെയ്ത് പുതിയ ബൂളിയൻ എക്സ്പ്രഷൻ ട്രീ നമ്മൾ ഫോം ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ അതിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത്. കൺസിഡർ ദിസ് ബൂളിയൻ എക്സ്പ്രഷൻ. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ബൂളിയൻ എക്സ്പ്രഷൻ ആയ പി കൺജങ്ഷൻ ക്യൂ ഡിസ്ജങ്ഷൻ നെഗേഷൻ ആർ എന്ന് പറയുന്ന ബൂളിയൻ എക്സ്പ്രഷൻ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ട്രീയെ ബൂളിയൻ എക്സ്പ്രഷൻ ബൂളിയൻ എക്സ്പ്രഷൻ നമുക്ക് എപ്രകാരം ട്രീ ഫോർമാറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം, ദാറ്റ് ഈസ് ബൂളിയൻ എക്സ്പ്രഷൻ ട്രീ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഫോം ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് നോക്കാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ ആദ്യം നോക്കുക, എത്ര വേരിയബിൾസ് അവിടെ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്, പി ക്യൂ ആൻഡ് ആർ 3 ബൂളിയൻ വേരിയബിൾസ് ആണ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ആ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ബൂളിയൻ വേരിയബിൾസിനെ ഞാൻ 3 നോട്ട്സ് ആയിട്ട് എഴുതുന്നു, ദാറ്റ് ഈസ് പി ക്യൂ ആൻഡ് ആർ 3 നോട്ട്സ് ആയിട്ട് എഴുതി. ഇനി എന്ത് പറയുന്നു, പി എയും ക്യൂവിനെയും കൺജങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന കണക്റ്റീവ് ഉപയോഗിച്ച് എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നു, ജോയിൻ ചെയ്ത് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. സോ ആ കൺജങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ കണക്റ്റീവിനെ എഴുതിയതിനു ശേഷം അവയെ തമ്മിൽ പിന്നെയും ക്യൂനെയും തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്യും. എഗെയിൻ അടുത്ത എന്താണ്, ആറിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള കണക്റ്റീവ് ഏതാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ആറിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഓപ്പറേഷൻ ഏതാ, നെഗേഷൻ. കണക്റ്റീവ് ഏതാണ്, നെഗേഷൻ. സോ ആറ് മറ്റൊന്നുമായിട്ടുള്ള കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, ആറിന് എന്താ കണക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള നെഗേഷനുമായിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സോ അടുത്ത കണക്റ്റീവായി നെഗേഷനെ വരയ്ക്കുന്നു, അത് ആറിനെ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ, ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ കൺജങ്ഷൻ, ഡിസ്ജങ്ഷൻ, ഇംപ്ലിക്കേഷൻ, ബൈകണ്ടീഷണൽ, ഈ 4 കണക്റ്റീവ്സിന്റെ പ്രത്യേകത അത് 2 ബൂളിയൻ വേരിയബിൾസ് അല്ലെങ്കിൽ 2 അല്ലെങ്കിൽ 1 കൂടുതൽ ബൂളിയൻ എക്സ്പ്രഷൻസ് തമ്മിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, കണക്ട് ചെയ്യുന്ന കണക്റ്റീവ്സ് ആണ്. കൺജങ്ഷൻ, ഡിസ്ജങ്ഷൻ,
ഇംപ്ലിക്കേഷൻ ആൻഡ് ബൈ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഒരു സിംഗിൾ ബൂളിയൻ വേരിയബിളിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിംഗിൾ ബൂളിയൻ എക്സ്പ്രഷന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള കണക്റ്റീവ് ആണ് എന്ന് പറയുന്നത് നെഗേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഇവിടെ ആർ എന്ന് പറയുന്ന ബൂളിയൻ വേരിയബിളിനെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള കണക്റ്റീവ് ഈസ് നെഗേഷൻ ആർ. സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ നെഗേഷൻ ഒരു നോഡിനകത്താക്കി അത് ആറുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തു. ഇനി എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നു, ഈ പി കൺജങ്ഷൻ ക്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ബൂളിയൻ എക്സ്പ്രഷനെയും നെഗേഷൻ ആർ എന്ന് പറയുന്ന ബൂളിയൻ എക്സ്പ്രഷനെയും തമ്മിൽ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നു, എഗെയിൻ ഒരു കണക്ഷൻ കൂടെ നടത്തിയിരിക്കുകയാണ് ബൈ മീൻസ് ഓഫ് ദ കണക്റ്റീവ് ഡിസ്ജങ്ഷൻ. സോ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ഇത്രയും ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒരു സബ്ട്രീ. ഈ സബ്ട്രീയെയും ഈ സബ്ട്രീയെയും കൂടെ ഈ സബ്ട്രീ നമ്മൾ T1 എന്നും ഈ തന്നിരിക്കുന്ന സബ്ട്രീ നമ്മൾ T2 എന്ന് വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ട് സബ്ട്രീസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നു, കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ബൈ മീൻസ് ഓഫ് ദ തേർഡ് കണക്റ്റീവ് ദാറ്റ് ഈസ് ഡിസ്ജങ്ഷൻ. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഇവയ്ക്ക് മുകളിലായിട്ട് ഏകദേശം മിഡിൽ പാർട്ടായിട്ട് ഡിസ്ജങ്ഷന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നോഡ് വരയ്ക്കുക. അതിനെ ഫസ്റ്റ് സബ്ട്രീയിലേക്കും സെക്കൻഡ് സബ്ട്രീയിലേക്കും ജോയിൻ ചെയ്യുന്നു. സോ ഇതിപ്പോൾ തന്നിട്ടുള്ള ഫോർമാറ്റിലായാലും ഇവിടെ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചത് കണക്റ്റീവ് കൺജങ്ഷൻ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ കൺജങ്ഷന്റെ സൈൻ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് അവിടെ വേണ്ട കണക്റ്റീവ് എഴുതാൻ ഡിസ്ജങ്ഷൻ ആണ്. therefore ഡിസ്ജങ്ഷൻ. ഇനി എന്ത് ചെയ്തു, രണ്ട് സബ്ട്രീസ് T1 എന്ന് പറയുന്ന സബ്ട്രീ, T2 എന്ന് പറയുന്ന സബ്ട്രീ. സോ ദിസ് ഈസ് ദ ബൂളിയൻ എക്സ്പ്രഷൻ ട്രീ ഓഫ് ദ ഗിവൺ ബൂളിയൻ എക്സ്പ്രഷൻ. സോ ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചത് എന്താണ് ബൂളിയൻ എക്സ്പ്രഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊക്കെയാണ് ബൂളിയൻ എക്സ്പ്രഷന്റെ ഫോർമാറ്റുകൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു. അതുപോലെ തന്നെ ബൂളിയൻ എക്സ്പ്രഷൻ ട്രീ എന്താ നമ്മൾ പഠിച്ചു. കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് രണ്ട് എക്സാമ്പിൾസ് നമ്മൾ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്തു. സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾ ഫോർ ടുഡേ സെഷൻ. താങ്ക് യു.